عزیز دوستوں نمسکار. عزیز دوستوں، سعودی عرب اور امارات کا معاملہ کسی طور پہ ختم ہو کے نہیں دے رہا. دیکھیں، ابھی 2 ہفتے پہلے ترکی کے عرب گان امارات جانے کے لیے تیار تھے. پوری سیٹنگ ہو گئی تھی، دعوت ہو گئی تھی، سب کچھ ہو گیا تھا. فلائی کرنے سے ایک دن پہلے امارات نے کہہ دیا کہ آپ نہیں آ سکتے کیونکہ ہمارے پریسیڈنٹ یو اے ای کے پریسیڈنٹ شیخ محمد بن زید بیمار ہیں تو وہ آپ سے نہیں مل سکتے. فوراً افواہوں کا گرم، کیونکہ جو سعودی اور ترکی بیکڈ پریس ہے، میڈیا ہے، اس نے فوراً کہنا شروع کر دیا کہ وہ تو مر گیا ہے یا مرنے والا ہے اور اس کی حالت خراب ہے اور فلان ہے ڈمکان ہے، جبکہ ایسا کچھ تھا نہیں. امارات کو پتہ تھا کہ کس طرح اس وقت محمد بن سلمان اور عرب گان کے درمیان دوستی چل رہی ہے، اور اس میں خاص طور پہ ایک دلال، ایک پمپ پاکستان اس میں بڑا کردار ادا کر رہا ہے. تو اس نے ملنا نہیں تھا تو بہانہ کیا گیا تھا، ورنہ ایسا کچھ تھا نہیں. افواہیں چلیں کہ دیکھو 2 دن سے نظر آ نہیں رہا، اس کا مطلب یہ مر گیا ہے. ایون فوٹو دکھائی جانے لگی کہ دیکھو اس کا منہ سوجا ہوا ہے، فلان ہے ڈمکان ہے. لیکن نتیجہ یہ نکلا کہ فوراً پھر محمد بن زید نے ایک ویڈیو ریلیز کی جس میں وہ ہیلی کاپٹر اڑا کے جا رہا تھا اور دکھایا کہ دیکھو میں تو فٹ ہوں. پھر لوگوں نے کہا یہ دیکھو پرانی ویڈیو ہے، فلانا ڈمکان ہے. تو پھر اس نے لنڈسے گراہم جو کہ امریکن سینیٹر ہیں اس کے ساتھ میٹنگ کی، اپنی پکچرز اور ویڈیو ریلیز کی، جو کہ پھر لوگوں کو یقین آ گیا کہ سب جھوٹ ہے، بکواس ہے. دیکھیں، لنڈسے گراہم ہے نا، وہ امریکہ کا سینیٹر ہے. اس نے پہلے تو سختی سے بیان دیا کہ جو امارات کے خلاف جا رہے ہیں وہ ایکچولی اس ریجن میں پیس نہیں کرنا چاہ رہے، کیونکہ یونائٹڈ عرب امارات نے اسرائیل کے ساتھ کلوز ریلیشن شپ قائم کی ہے. اگر آپ کو اس ریجن میں پیس لانا ہے تو آپ کو اسرائیل کو ایکسیپٹ کرنا ہوگا اور اسرائیل کے ساتھ مختلف کنٹریز کو اپنے ریلیشن شپ بلڈ کرنے ہوں گے، ورنہ پھر آپ اس ریجن میں پیس نہیں لا سکتے. اس سلسلے میں اس نے کڑی تنقید بھی کی ترکی کے اوپر اور سعودی عرب کے اوپر. اور پھر یہ گئے محمد بن زید سے ملے. محمد بن زید سے ملنے کے بعد یہ سعودی عرب گئے اور محمد بن سلمان سے ملے اور کوشش کی کہ برف کسی طور پہ پگھلے. اب یہ سعودی عرب کے فورن منسٹر تھے جو لاسٹ ویک جو غزہ بورڈ آف پیس کی میٹنگ تھی اس دوران ان سے جب سوالات ہوئے امارات کے حوالے سے تو انہوں نے بتایا کہ دیکھیں بات یہ ہے کہ یمن سے تو تقریباً نکل گیا ہے امارات، اور اب سعودی عرب دراصل اس ریجن کا سائز میں سب سے بڑا کنٹری ہے، اکونومی میں سب سے بڑا کنٹری ہے، اور ملٹری کے حوالے سے بھی اب سعودی عرب چونکہ اتنا زیادہ بجٹ بناتا ہے ملٹری کا کہ سعودی عرب سب سے زیادہ اسٹرانگ ہے. لیکن سعودی عرب کی ساری ملٹری پاور امریکن پرووائڈڈ ہے. جتنے ہتھیار، جتنے جیٹ، جتنا سسٹم ہے سب امریکہ کا دیا ہوا ہے، امریکہ سے خریدا ہوا ہے. لیکن اگر آپ کسی دن اس معاملے پہ آ جائیں کہ ایک جنگ ہوتی ہے جس میں ایک طرف اسرائیل ہے، دوسری طرف عرب کنٹریز ہیں انکلوڈنگ سعودی عرب، تو آپ کا کیا خیال ہے امریکہ کہاں کھڑا ہوگا؟ امریکہ اوبویسلی اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہوگا. تو پھر وہ سارے ہتھیار سعودی عرب کا جو ڈیفنس سسٹم ہے سارا فارغ ہو جائے گا، کیونکہ امریکہ کا ہتھیار آپ امریکہ کے الائز کے خلاف تو چلا نہیں سکتے. تو پھر بھی سعودی عرب چاہتا ہے کہ اس کی بدماشی رہے، اس کی طاقت رہے، ہر کنٹری جو ہے چھوٹا چھوٹا وہ اس کو فالو کرے. تو آج سے 40 سال پہلے، 50 سال پہلے امارات ایک بہت ہی چھوٹا کنٹری تھا. جب ارلی 70s میں سعودی عرب نے پیٹرول کی دولت کو زیادہ حاصل کیا، کیونکہ جب 1953 میں سعودی عرب کے کنگ عبدالعزیز کا ایگریمنٹ ہوتا ہے امریکن پریسیڈنٹ کے ساتھ پیٹرول کے حوالے سے، تو اس میں میجورٹی پارٹ آرام کو جو عربین امریکن آئل کمپنی تھی اس کے
पास था और सऊदी अरब को उसमें से बहुत थोड़ा हिस्सा मिलता था। तो इस वजह से इतनी ज़्यादा इनकम आनी शुरू नहीं हुई। लेकिन अर्ली 70s में फिर वो शाह फैसल के ज़माने में जब सऊदी अरब को आरामको और ऑयल की इनकम ज़्यादा मिलने लगी, सऊदी अरब में डेवलपमेंट हुआ। तो इमारात तो आज़ादी 1971 में हुआ था, तो ज़ाहिर है उस वक्त एक फिशरमैन पोर्ट थी दुबई। अबू धाबी में पेट्रोल बहुत ज़्यादा निकला था, दुबई में इतना कम निकला था। तो दुबई और इमारात स्लोली प्रोग्रेस कर रहे थे और सऊदी अरब तेज़ी से प्रोग्रेस कर रहा था। लेकिन सबसे बड़ा मसला सऊदी अरब के साथ ये था कि वो मक्का मदीना होने की वजह से और सऊदी अरब का जो रूलिंग फैमिली थी, किंग अब्दुल अजीज़ के बेटे, वो स्ट्रिक्ट वहाबी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को फॉलो करते थे, जिसकी वजह से वहाँ पे फॉरेन इन्वेस्टमेंट और ये चीज़ें नहीं आ सकें। जबकि दुबई शुरू से ही, अबू धाबी दुबई ने इस्लामिक शरिया को अपना कानून एज सच नहीं बनाया था। वहाँ पे ठीक है सज़ाएँ और चीज़ें इस्लामिक हवाले से थी, 5 वक्त की नमाज थी, वो थी, लेकिन क्वाइट लिबरल कंट्री था। वहाँ पे कसिनो थे, वहाँ पे बार थे, सब कुछ थे। अब जो इमारात की 7 स्टेटें हैं, उसमें सारी स्टेट्स का अपना अपना कानून है। अब एक मिसाल है कि मैं जब दुबई में रहता था तो मेरे दोस्त कराची से आते थे, तो वो अय्याश टाइप के दोस्त होते थे। तो क्या मैं इनको दुबई में बार में लेके जाता था, वहाँ पे हम लोग दारू वारू पीते थे, ठीक है। अब उसने कहा, एक दिन मेरा एक दोस्त आया था, उसने कहा कि यार हमें समंदर के किनारे बैठ के दारू पीनी है। मैंने कहा दुबई में यू कैन नॉट। तो एक दोस्त ने कहा कि अजमान में पी सकते हैं समंदर के किनारे। तो अब अजमान जाने के लिए शारजा से गुजरना था। शारजा में आप शराब बिल्कुल ही अलाउ नहीं है, ना बार में, ना घर में, ना आप रख भी नहीं सकते। जबकि शारजा दुबई ऐसा ही है जैसे कि मतलब एक मोहल्ले से आप मुंबई के एक मोहल्ले से दूसरे मोहल्ले में जा रहे हैं। मैं नेशनल बैंक ऑफ शारजा में जॉब करता था, लेकिन मैं रहता दुबई में था। तो 2 दरम टैक्सी लेती थी और मतलब वहाँ पे खड़ी होती थी दुबई में टैक्सियाँ, और शारजा 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 आवाज़ लगाती थी। 4 पैसेंजर बिठाते थे, 3 पीछे 1 आगे, 2-2 दरम में हमें छोड़ के आ जाती थी शारजा। इतना करीब था। लेकिन आप शारजा में शराब आपके पास नहीं निकलनी चाहिए। शारजा स्ट्रिक्ट इस मामले में स्टेट है। तो हम फिर रास्ता काट के, हालांकि अजमान जाने के लिए शारजा से आपको गुजरना पड़ता था। तो यूएई के भी अपने हिसाब किताब है, लेकिन स्टिल यूएई के मोहम्मद बिन जैद, मोहम्मद बिन राशिद ने शुरू से ऐसा हिसाब किताब रखा कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट हुई। और ख़ास तौर पे जूं जूं वक्त गुजरता गया, 71 से 2000 तक दुबई एक अच्छी स्पीड से प्रोग्रेस करता रहा। लेकिन 2000 के बाद तो दुबई और अबू धाबी ने पीछे मुड़ के नहीं देखा। इतनी तेज़ी से और इतनी ज़्यादा फॉरेन इन्वेस्टमेंट आई। 9800 मिलियनर्स दुबई मूव हुए हैं। जैसे मैं पहले बता चुका हूँ कि एक मिलियनर बिजनेसमैन को अपने बिजनेस की सिक्योरिटी चाहिए, अपनी फैमिली की सिक्योरिटी चाहिए, अच्छी एजुकेशन चाहिए, अच्छा हेल्थ सिस्टम चाहिए, टोटल पीस चाहिए, अय्याशी चाहिए। दुबई में हर चीज़ है आपको। दुबई में बर्फ़ के स्की रिजॉर्ट्स इन्होंने बना लिए हैं, स्नो सिटी बनाए हुए हैं, एक से एक मॉल है, एक से एक कसिनो है, डिस्को हैं, बार हैं, सिस्टम है, पूरा सब कुछ। तो दुनिया उधर मूव हो रही है। पीस, अमन, सुकून, क्राइम के ऊपर कंट्रोल, ये सब आपको उन कंट्रीज़ में मिलेगा। सऊदी अरब इसकी देखा देखी फिर मोहम्मद बिन सलमान जब से आए हैं पिछले 7-8 साल से, तब से मोहम्मद बिन सलमान उसी हिसाब किताब में जाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन स्टिल सऊदी अरब की सेकंड मोस्ट बिगेस्ट इनकम है वो पेट्रोल के बाद हज और उम्रा है, जिसको उसने लग्जरियस उस करके बड़े बड़े होटल बना के वो करके इसने वो करने की कोशिश की। रिलीजियस इश्यूज़ पे भी उसने चेंजेस लाने की कोशिश की। अब्दुल वहाब, जिस पे वहाबी फ़िरका बना था, जहाँ तक मुझे याद पड़ता है, अब्दुल अजीज़ जो कि मोहम्मद बिन सलमान का दादा था, किंग सलमान का बाप था, अब्दुल अजीज़ अब्दुल वहाब का दामाद था। और अब्दुल वहाब की जो डॉक्ट्राइन थी इस्लाम की, उससे वहाबिज़म आया।
لیکن اسی پہ سعودی عرب چلتا رہا. لیکن محمد بن سلمان نے 2022 میں یہ اعلان کر دیا کہ عبد الوہاب تو سعودی تھا ہی نہیں اور ہم اس کی ڈاکٹرائن کو اب فالو نہیں کرتے. اور اس نے ظاہر ہے وہ جو ایکسٹریم فارم آف اسلام تھا اس کو بدلنے کی کوشش کی. سب سے بڑا مسئلہ جو تھا نا وہی مہیلاؤں کا تھا, عورتوں کا تھا. جیسے افغانستان میں عورتوں کو بھیک مانگنے کی اجازت ہے لیکن کام کرنے کی, ایجوکیشن کی اجازت نہیں, پردے برقعے میں رہنا ہے آپ کو. وہ سعودی عرب نے برقعے پردے کی پابندی ختم کر دی. وہ محرم کی پابندی ختم کر دی کہ اپنے محرم کی اجازت کے بغیر کوئی عورت اپنے گھر سے باہر قدم نہیں رکھ سکتی. اس طرح کے ریڈیکل چینجز لایا. مسجدوں میں اعلان کر دیا گیا کہ کوئی اذان لاؤڈ اسپیکر پہ نہیں ہوگی, تبلیغ پہ پابندی, تبلیغی جماعت پہ پابندی. ہر لحاظ سے اس نے چینجز لانے کی کوشش کی, لیکن اسٹل آپ کو فورن انویسٹمنٹ لانے کے لیے ایک فری سوسائٹی جو چاہیے وہ آپ نہیں بنا سکتے. اب دارو کے لیے جو نیا لا سعودی عرب میں آیا ہے وہ اتنی انکم والے دارو لے سکتے ہیں, نان مسلم لے سکتے ہیں, فلان ڈھمکان. آپ بالکل امارات کی طرح اوپن نہیں ہو سکتے. اب اس سیناریو میں محمد بن زید کے ساتھ دوستیاں کر کے اس لائن آف ایکشن انویسٹمنٹ کے لیے, فورن انویسٹمنٹ کے لیے اس نے اختیار کی. لیکن پھر ایک وقت آتا ہے کہ جب کلیش آف انٹرسٹ بڑھ جاتا ہے, کیونکہ یو بوتھ آر ان دا سیم ریجن, پیننسولا جو سعودی عرب کا پیننسولا ہے. یمن میں شورش, صومالیہ میں شورش, سوڈان میں شورش, لیبیا میں شورش. یہ سب امریکہ کی پلاننگ سے ان ایریاز میں, ان کنٹریز میں جب بہت زیادہ انسرجنسیز اور سول وار بڑھنے لگیں تو وہاں پہ پھر کلیش آف انٹرسٹ آیا سعودی عرب اور امارات میں. سعودی عرب چاہتا تھا کہ جو ان کنٹریز کے لیے سعودی عرب پالیسی بنائے اس کو امارات ایکسیپٹ کرے, فالو کرے اور سپورٹ کرے. جبکہ امارات اس ریجن کا ایک بہت امپورٹنٹ کنٹری بنتا جا رہا تھا. آپ یہ دیکھیں کہ امارات کی نان آئل اکانومی 1 ٹریلین کراس کر گئی, اور یہ ہے کہ امارات بہت تیزی سے جانے لگا. امارات کی اکانومی 1.4 ٹریلین درہم پہلے 9 مہینوں میں, یہ جو 1 جولائی سے جو مہینہ شروع ہوتا ہے وہ اس سے پہلے 9 مہینوں میں 5.1% گروتھ کے ساتھ 1.4 ٹریلین درہم کی ہو گئی ہے نان آئل. اور یہ ہے کہ بہت تیزی سے امارات انفلوئنس کو بڑھا رہا ہے. ابو ظبی میں بہت زیادہ پیٹرول ہے, دبئی میں اتنا پیٹرول نہیں, لیکن دبئی بہت تیزی سے اکانومی کو اپنی بڑھا رہا ہے. اس سے ایسے معاملے میں پھر سعودی عرب اور امارات کے درمیان ایسے معاملات بھی ہو گئے کہ امارات نے کہا کہ ہمارے اوپر سائبر اٹیک ہو رہا ہے, ہمارے ڈیجیٹل انفراسٹرکچر اور وائٹل سیکٹرز کو سائبر اٹیک کیا جا رہا ہے. اب اسرائیل کے ساتھ تو امارات کی بہت اچھی دوستی ہے, تو وہ سائبر اٹیک کون کرے گا؟ اس وقت تو امارات کے ساتھ پنگا سعودی عرب کا ہے. تو یہ ہے کہ یہ ایک بہت ہی خطرناک ڈیولپمنٹ ہوتی جا رہی ہے. انہوں نے سعودی عرب نے کوشش کی کہ امارات کی جو 7 اسٹیٹس ہیں اس میں سے 6 محمد بن زید کے خلاف کھڑی ہو جائیں اور امارات کو توڑنے کا اعلان کر دیں اور سب اپنی اپنی آزاد ریاست, تاکہ سعودی عرب کو آسانی ہوگی کنٹرول کرنے کی ان کو. لیکن حقیقت یہ ہے کہ ابو ظبی اکیلا باقی 6 اسٹیٹ سے ڈبل سے بھی زیادہ سائز اور اکانومی میں ہے. تو ابو ظبی از اسٹرانگ. دین سیکنڈ نمبر پہ اسٹرانگ ہے دبئی. خالی دبئی اور ابو ظبی مل کے باقی 5 اسٹیٹ سے 10 گنا زیادہ پاورفل ہیں, اکانومی میں بھی سائز میں بھی. تو یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ سعودی عرب کے لیے اتنا آسان نہیں ہوگا. اور یہ ہے کہ اب سعودی عرب میں بھی امارات ظاہر کوشش کر رہا ہوگا, وہ کوشش کر رہا ہے کہ سعودی رائل فیملی میں بھی محمد بن سلمان کے خلاف کچھ بغاوت ٹائپ کی چیزیں ہو جائیں. تو اب محمد بن سلمان پچھلے 3-4 ہفتوں سے نظر آ رہا ہے کہ مسلسل پبلک میں ہے, مسلسل پبلک لائف گزار رہا ہے اور اپنے آپ کو ایکسپوز کر رہا ہے. ایون اس کے جو
पिताजी हैं मोहम्मद सलमान बिन अब्दुल अजीज़, किंग सलमान बिन अब्दुल अजीज़, वो बहुत ही बूढ़े हो चुके हैं और बहुत बीमार रहने लगे हैं। उनको भी पब्लिक लाइफ में लेके आया है और उनको भी मुसलसल पब्लिक में दिखाया जा रहा है। एक अजीब सा सिनारियो चल रहा है पूरे इस सिस्टम में। और ऐसे में फिर पाकिस्तान जैसे शैतान मुल्क, जिन्होंने हमेशा दुनिया में मुख्तलिफ नेगेटिव रीजनल पॉलिसीज़ चलाई हैं, इस मामले में भी पाकिस्तान कभी कतर, कभी अमारात, कभी सऊदी अरब के साथ अपनी साजिशी चीज़ें चला रहा है। इनके जहनों में मुसलसल ये बिज़ी हैं इन तीनों कंट्रीज़ के दरमियान, कतर, अमारात, क्योंकि इस रीजन में जो 6 जीसीसी कंट्रीज़ हैं उसमें बहरीन बहुत ही छोटा है और तकरीबन इनसिग्निफिकेंट है। बाकी बचा ओमान भी इतना ना डिप्लोमेटिक लेवल पे, ना रीजनल लेवल पे, ना इकोनॉमी के लिहाज से और इतना इम्पोर्टेंट नहीं। बाकी 2 कतर और कुवैत, वो गैस और पेट्रोल के हवाले से बहुत ज़्यादा रिच हैं, छोटी साइज़ है लेकिन बहुत ज़्यादा रिच हैं। कतर ख़ास तौर पे एक्सट्रीम इस्लामिक कंट्री है, जो कि दुनिया में काफ़ी हिसाब किताब में कतर का नाम आता है। जैसे तालिबान का होस्ट कतर, हमास का होस्ट कतर, अमेरिका का होस्ट कतर, लेकिन एंटी इजराइल। तो कतर इस लिहाज से इम्पोर्टेंट है। फिर कतर गैस का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है। कुवैत पेट्रोल का बहुत बड़ा प्रोड्यूसर है। फिर कुवैत की यूरोप अमेरिका में इन्वेस्टमेंट बहुत है। जब 1990 में सद्दाम हुसैन ने कुवैत पे कब्ज़ा कर लिया था तो उस वक्त कुवैत की बचत हुई थी, जो लंदन में कुवैत की इन्वेस्टमेंट थी। कुवैत ने अपना एक सीक्रेट फंड लंदन में बनाया हुआ था, हर साल अपनी इनकम का एक हिस्सा उसमें जमा करता था। तो जब कुवैत का अमीर भाग के सऊदी अरब गया और सद्दाम हुसैन ने पूरे कुवैत पे कब्ज़ा कर लिया, तो अमेरिका, यूरोप और पूरी दुनिया की फोर्सेस को उसी लंदन में जमा किए हुए पैसे से अमीर कुवैत ने हायर किया और अपने कंट्री को आज़ाद कराया। तो कुवैत रिसोर्सेज के लिहाज से बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन मिलिट्री पावर और दूसरे हिसाब से इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। तो इस रीजन की 2 सुपर पावर अगर आप कहें ना, तो अमारात और सऊदी अरब हैं। सऊदी अरब की अपनी कंस्ट्रेंट्स हैं, इमारात की इतनी कोई कंस्ट्रेंट्स नहीं है। फिर इमारात पॉलिसीज़ के लिहाज से रेडिकल चेंजेस लाया है, जैसे इजराइल के साथ इमारात ओपनली दोस्ती कर रहा है। अब सऊदी अरब बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहा था अपने कंट्रीज़ में, जैसे कि न्यून सिटी के 2030 में एक रिवॉल्यूशनरी सिटी बनाएंगे, एक लंबी लाइन में पूरा एक सिटी होगा, फलान होगा, ढुमकान होगा। दुनिया कह रही थी कि नहीं यार, इतना चांस नहीं है इसके सक्सेस का। फिर इसने एक मुकाब बनाया जो कि एक स्क्वायर बिल्डिंग थी। बिल्डिंग क्या, एक प्रोजेक्ट था। उस स्क्वायर के अंदर आप यकीन माने कई एम्पायर स्टेट बिल्डिंग, जो 100 फ्लोर की बिल्डिंग है अमेरिका की, कई एम्पायर स्टेट बिल्डिंग समा जाएं, इतना बड़ा प्रोजेक्ट। उसको अब आके सऊदी अरब बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स को वाइंड अप कर रहा है। और सऊदी इकोनॉमी जो इतनी तेज़ी से आगे जा रही थी, उसके लिए सऊदी अरब को कुछ मुश्किलात पेश आ रही हैं फंडिंग के लिहाज से। अब 2030 का जो इनका विजन 2030 का जो प्रोग्राम था, जो कि 2016 में सऊदी अरब ने इंट्रोड्यूस कराया था कि ऑयल इकोनॉमी पे डिपेंडेंस कम करके हम सऊदी अरब को प्राइवेट सेक्टर में फॉरेन इन्वेस्टमेंट के ज़रिए इम्प्रूव करेंगे, वो बहुत तेज़ी से चला। लेकिन जब से इमारात और सऊदी अरब के पंगे देखें, ये पंगा ओवरनाइट नहीं आया। इमारात और सऊदी अरब के दरमियान एक खामोश चपकलिश, एक खामोश मसला चल रहा था 1.5-2 साल से। इसको ओपन किया है कुछ महीनों पहले सऊदी अरब ने, रेडिकल पॉलिसीज़ इमारात के ख़िलाफ़ बयानात दे के, इमारात को वो करके, तो सामने आया है इन दोनों का क्लैश। लेकिन उस वक्त से फिर सऊदी अरब को ज़रा मसला हो रहा है। इमारात में फॉरेन इन्वेस्टमेंट बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, सऊदी अरब में फॉरेन इन्वेस्टमेंट स्लो है। अजीज़ दोस्तों, थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल योर सपोर्ट। काइंडली कीप सपोर्टिंग।